राम कली महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद पया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुर का पाया सहज सेते मन वजिया वधाया नागरतन परवार परिया शब्द गावन आया शब्दो जगावो हरि केरा मन जिनि वसाया कहे नानक आनंद होआ सतगुरु मैं पाया हे मन मेरे तो सदा रहो हर नाले नाल रहो तुम मन मेरे दुख सब विसारना अंगीकारो करे तेरा कार्य सब सवारना बादल सुरत स्वामी सुखियो मनो विसारे कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले साची साखेबा क्या नहीं करते रहे करता तेरे सब कुछ है जिस देश पाए सदा सिर सारा तेरी नाम मन वसावे नाम जिनके मने उसे आवाजे शब्द कनेरे नानक सच्ची साहिब क्या नहीं करती रे सच्चा नाम मेरा आधारो सच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाया सात सुख मन आय वसिया जिन इच्छा सब पुजारिया सादा कुर्बान किता गुर बिटो जेदियां वडियाया कहे नानक सुनो संतो सब धरो प्यारो सच्चा नाम मेरा आधारो वाजे पंच शब्द तत्कार सभागे कार सभागे शब्द वादी कराजित कर धारिया पंच दूत तुद वासे कीते काल कंटक मारिया कर्म पाया तुझन को नाम हर के लागे नानक दस को आदत करे आनंद बाजे सुनो बट भागी हो सगन मनोरथ पूरे हर ब्रह्म को पाया उतरे सगल वसूरे लोग संताप पुत्र सुने सच्ची बाणी संत साजन पे रसे पूरे गुरते जाने सुनते पुनीत कहते पवित्र सतगुर गया भरपूरे बलवंत नानक गुरु चरण लागे वाजे अनहद तूरे सलोक पावन गुरु पाणी पिता माता तरत महत दिवस रात दोए दाई दाया खेले सगल जगत चंगियाइया बुरियाइया वाचे धर्म दूर परमे आपो अपनी के निड़ के दूर जिन नाम ते आया गए मशक्कत काल नानक ते मुख उजले खेती छुटे नाल जिन नाम ते आया गए मशक्कत काल नानक ते मुख उजले खेती छुटे नाल वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभਉ निरवैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद चक्र चिहने अर बरन जात अर पात नहन जेहे रूप रंग अर रेख पेख को कह न सकत कहे अचल मूरत अनपो प्रकाश अमितोज कही जाय कोट इंद्र इंद्रान शाहे शाहान गनिजै त्रिपवन महीप सुर नार्य सुर नेत नेत बन तृण कहत तव सर्व नाम कथा कवन कर्म नाम बरनत सुमत नाना रन रूतो नर नेही करੈ ना निवै ना फुन संचरै धन जन्म ताहि को गणै
ਮਾਰਾ ਇੱਕ ਤਾਜ ਜਾਹੇ ਕਨ। हम सर दीन दयाल न तुम सर अब पतियार क्या कीजै। बचनी तोर मोर मन मानै जन को पूरन दीजै। हाँ बल बल जाओ रमैया कारने कारण कवन अबोल। बहुत जन्म बिछड़े थे माधो एह जन्म तुम्हारे लिखे। कह रविदास आस लग जीवो चिर पयो दर्शन देखे। हम अवगुण भरे एक गुण नाही अमृत छाड़ बिख बिख खाई। माया मोह परम पै भूले सुत दारा स्यो प्रीत लगाई। तम पंथ सुनो गुर संगत तेह मिलंत जम त्रास मिटाई। अरदास पाठ कीरत की गुर रामदास राखो सरणाई। टल गुर सेविया अहनिस सहज सुभाए। दर्शन परसया गुरु का जन्म मरण दुख जाए। सिफत खसामदी नूर अरसों कुरसों चट्टिया। डिठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी कट्टिया। सज्जन सच्चा पातशाह सिर शाहां दा। जिस पास बैठिया सोहिया सबना दावे साव। जिस पास बैठिया सोहिया सबना दावे साव। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। मारू महला पहला। बिख बोहथा लादया दिया समुंद मंझार। कंधी दिस ना आवई ना उरवार ना पार। वंजी हाथ ना खेवटू जल सागर असराल। बिख बोहथा लादया दिया समुंद मंझार। कंधी दिस न आवई ना उरवार ना पार। वंजी हाथ ना खेवटू जल सागर असराल। बाबा जग फाथा महाजाल। गुर प्रसादी उबरे सच्चा नाम समाल। रहाओ सतगुरु है बोहथा शब्द लंघावनहार। तिथै पावन ना पावको ना जल ना आकार। तिथै सच्चा सच नाए
ਭਵ ਜਲ ਤਾਰਨ ਹਾਰ। ਗੁਰਮੁਖ ਲੰਘੇ ਸੇ ਪਾਰ ਪਏ, ਸੱਚੇ ਸਿਉ ਲਿਵ ਲਾਏ। ਆਵਾ ਗੌਣ ਨਿਵਾਰਿਆ, ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਮਿਲਾਏ। ਗੁਰਮਤਿ ਸਹਿਜ ਉਪਜੈ, ਸੱਚੇ ਰਹਿ ਸਮਾਏ। ਸੱਪ ਪਿੜਾਈ ਪਾਈਐ, ਬਿਖ ਅੰਤਰ ਮਨ ਰੋਸ। ਪੂਰਬ ਲਿਖਿਆ ਪਾਈਐ, ਕਿਸਨੋ ਦੀਜੈ ਦੋਸ। ਗੁਰਮੁਖ ਗਾਰੜ ਜੇ ਸੁਣੇ, ਮੰਨੇ ਨਾਉ ਸੰਤੋষ। ਮਾਗਰ ਮੱਛ ਫਹਾਈਐ, ਕੁੰਡੀ ਜਾਲ ਵਤਾਏ। ਦੁਰਮਤ ਫਾਥਾ ਫਾਹੀਐ, ਫਿਰ ਫਿਰ ਪਛੋਤਾਏ। ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਨਾ ਸੁਝਈ, ਕਿਰਤ ਨਾ ਮੇਟਿਆ ਜਾਏ। ਹਉਮੈ ਬਿਖ ਪਾਏ ਜਗਤ ਉਪਾਇਆ, ਸ਼ਬਦ ਵਸੈ ਬਿਖ ਜਾਏ। ਜਰਾ ਜੋਹਿ ਨਾ ਸਕਈ, ਸੱਚ ਰਹਿ ਲਿਵ ਲਾਏ। ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਸੋ ਆਖੀਐ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਹਉਮੈ ਜਾਏ। ਧੰਦਾ ਤਾਵਤ ਜਗ ਬਾਂਧਿਆ, ਨਾ ਬੁਝੈ ਵਿਚਾਰ। ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਵਿਸਾਰਿਆ, ਮਨ ਮੁਖ ਮੁਗਧ ਗਵਾਰ। ਗੁਰ ਰਾਖੇ ਸੇ ਉਬਰੇ, ਸੱਚਾ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ। ਸੂਹਟ ਪਿੰਜਰ ਪ੍ਰੇਮ ਕੈ, ਬੋਲੇ ਬੋਲਣ ਹਾਰ। ਸੱਚ ਚੁਗੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਐ, ਉੱਡੈ ਤਾ ਏਕਾ ਵਾਰ। ਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਖਸਮ ਪਛਾਣੀਐ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਮੋਖ ਦੁਆਰ। ਸੂਹਟ ਪਿੰਜਰ ਪ੍ਰੇਮ ਕੈ, ਬੋਲੇ ਬੋਲਣ ਹਾਰ। ਸੱਚ ਚੁਗੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਐ, ਉੱਡੈ ਤਾ ਏਕਾ ਵਾਰ। ਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਖਸਮ ਪਛਾਣੀਐ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਮੋਖ ਦੁਆਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਰਮ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਸਾਹਿਬ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਮੁਬਾਰਕ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੀ ਆਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਜਨਮ ਸਫਲਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਔਰ ਸੰਗਤਾਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜੋੜ ਮੇਲ ਤੋਂ ਵਾਪਸੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਮੁਬਾਰਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ
ਅੱਜ ਤੋਂ 317 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਉਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵਕਤ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ, ਮਾਤ ਗੁਜਰੀ ਜੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਨਗਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸਰਹੰਦ ਬਸਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਇੰਨੇ ਵੀ ਜੀ ਨਾ ਆਏ ਹੋਣ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮੋਢਾ ਦੇ ਸਕਣ ਅਰਥੀਆਂ ਨੂੰ। ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਮਾਰੇ ਨਾ ਆਏ ਹੋਣ, ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੁਕ ਛਿਪ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਹੋਣ। ਪਰ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਮੁਬਾਰਕ ਨਿੱਘੀ ਯਾਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੁੜਨੇ ਹਾਂ, ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਦਾਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਗਤਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਮਾਤਾ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਸੰਗਤਾਂ। ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੱਚ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਬਚਨ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਪੁਰਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਦੀਵੀ ਨਵਾਂ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਦੇ ਲਾਲਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਦੇ ਲਾਲਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀਵਾਨ ਟੋਡਰ ਮੱਲ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਮਸਕਾਰ। ਭਾਈ ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਮਹਿਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਮਸਕਾਰ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਡਰ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ, ਮਹਾਨ ਸੂਰਬੀਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤਲੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਘਰ-ਬਾਰ ਵੇਚ ਵੱਟ ਕੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਆਣ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਮੁਬਾਰਕ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ ਨਗਰਾਂ ਨੂੰ, ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੰਦੇਸ਼ ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀਸ ਨਹੀਂ ਨਵਾਇਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਨੀਵੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ, ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਭੀੜੀ ਬਾਰੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਮੁਬਾਰਕ ਜੋ ਚਰਨ ਸਨ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ, ਜੁੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਵਿਖਾਈ, ਦਸਤਾਰ ਨੀਵੀਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਲੋੜ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਪਾਵਨ ਮੁਬਾਰਕ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਾਉਣ ਦੀ। ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਮੁਬਾਰਕ ਉਪਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ, ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਲਿਜਾਉਣ ਦੀ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਨੇ ਪਾਵਨ ਮੁਬਾਰਕ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਦਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਦਾ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਪਾਠ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਮੁਬਾਰਕ ਗੋਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਆਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਮਨ ਬਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਬੜੇ ਪਿਆਰ, ਸ਼ਰਧਾ, ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਮਾਰੂ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਬਿਖ ਬੋਹਿਥਾ ਲਾਦਿਆ, ਦਿਆ ਸਮੁੰਦ ਮਝਾਰ। ਆਦਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਾਗ ਮਾਰੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਮੁਬਾਰਕ ਉਪਦੇਸ਼ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀਆਂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਿਖ ਬਿਖ ਕਹੀਏ ਜ਼ਹਿਰ ਨੂੰ,
ਬੋਹਿਤ ਕਹੀਏ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ, ਲੱਦਿਆ ਕਹੀਏ ਪੂਰੋ ਪੂਰ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰ ਲਿਆ ਹੈ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ। ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ? ਜ਼ਹਿਰ ਨਾਲ। ਭਰਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਭਰ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਠੇਲ ਪੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਸ ਵਕਤ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਠੇਲ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕੰਧੀ ਦਿਸ ਨ ਆਵਈ, ਨਾ ਉਰਵਾਰ ਨਾ ਪਾਰ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਕੋਈ ਕਿਨਾਰਾ ਵੀ ਤਾਂ ਦਿਸ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਕੰਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਨਾਰੇ ਨੂੰ। ਦਿਸ ਨਾ ਆਵਈ, ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਾਣਾ ਕਿਹੜੇ ਬੰਨੇ ਹੈ। ਨਾ ਉਰਵਾਰ ਨਾ ਪਾਰ, ਨਾ ਪਾਰਲੇ ਪਾਸੇ ਹੋਇਆ ਨਾ ਉਰਲੇ ਪਾਸੇ ਹੋਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਹੜੇ ਸਮੁੰਦਰ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਆਂ ਨੇ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਇਸ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਇਹਨੂੰ ਨੱਕੋ ਨੱਕ ਭਰ ਲਿਆ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਇਸ ਸਮੁੰਦਰ ਸੰਸਾਰ ਰੂਪੀ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੀਵ ਅੱਧ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ, ਨਾ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਹੈ ਨਾ ਉਰਲੇ ਪਾਸੇ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਾਨੀ ਕੰਠ ਹੈ। ਆਓ ਸੰਗਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਬਾ ਜੀਆਂ ਦੀ, ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਗਾਇਨ ਕਰੀਏ। ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਰਥ ਨੇ ਆਪੇ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਕਬੀਰ ਬੇੜਾ ਜਰਜਰਾ, ਕਬੀਰ ਬੇੜਾ ਜਰਜਰਾ, ਕਬੀਰ ਬੇੜਾ ਜਰਜਰਾ, ਕਬੀਰ ਬੇੜਾ ਜਰਜਰਾ। ਫੂਟੇ ਛੇਕ ਹਜ਼ਾਰ, ਫੂਟੇ ਛੇਕ ਹਜ਼ਾਰ, ਫੂਟੇ ਛੇਕ ਹਜ਼ਾਰ, ਫੂਟੇ ਛੇਕ ਹਜ਼ਾਰ। ਹਰੂਏ ਹਰੂਏ ਤਿਰ ਗਏ, ਹਰੂਏ ਹਰੂਏ ਤਿਰ ਗਏ, ਹਰੂਏ ਹਰੂਏ ਤਿਰ ਗਏ, ਹਰੂਏ ਹਰੂਏ ਤਿਰ ਗਏ। ਡੂਬੇ ਜਿਨ ਸਿਰ ਭਾਰ, ਡੂਬੇ ਜਿਨ ਸਿਰ ਭਾਰ, ਡੂਬੇ ਜਿਨ ਸਿਰ ਭਾਰ, ਡੂਬੇ ਜਿਨ ਸਿਰ ਭਾਰ। ਲੰਮੀ ਲੰਮੀ ਨਦੀ ਵਹੈ, ਲੰਮੀ ਲੰਮੀ ਨਦੀ ਵਹੈ, ਲੰਮੀ ਲੰਮੀ ਨਦੀ ਵਹੈ, ਲੰਮੀ ਲੰਮੀ ਨਦੀ ਵਹੈ। ਕੰਧੀ ਕੇ ਰਹੇ ਤਾ, ਕੰਧੀ ਕੇ ਰਹੇ ਤਾ, ਕੰਧੀ ਕੇ ਰਹੇ ਤ, ਕੰਧੀ ਕੇ ਰਹੇ ਬੇੜੇ ਨੋ ਕੱਪਰ ਕਿਆ ਕਰੈ, ਬੇੜੇ ਨੋ ਕੱਪਰ ਕਿਆ ਕਰੈ, ਬੇੜੇ ਨੂੰ ਕਬਰ ਕਿਆ ਕਰੈ, ਬੇੜੇ ਨੂੰ ਕਬਰ ਕਿਆ ਕਰੈ। ਪਾਤਨ ਰਹੈ ਸੁਚੇਤ, ਜਾਂ ਪਾਤਨ ਰਹੈ ਸੁਚੇਤ, ਜਾਂ ਪਾਤਣ ਰਹਿ ਸੁਚੇਤ, ਜਾਂ ਪਾਤਣ ਰਹਿ ਸੁਚੇਤ। ਹੁਣ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਦੋ ਸ਼ਲੋਕ ਆਪਾਂ ਸੰਗਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗਾਇਨ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸਮੁੱਚਾ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਆਂ ਨੇ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਰਨ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ। ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਰੂਏ ਹਰੂਏ ਤਿਰ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਰ ਹੌਲੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪੰਡ ਛੋਟੀ ਸੀ ਵਕਾਰਾਂ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘੱਟ ਵਕਾਰ ਕਮਾਏ ਉਹ ਇਸ ਭਵਸਾਗਰ ਤੋਂ ਤਰ ਗਏ। ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸੌਖੇ ਸਖੈਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਭੀ ਮਾਰੀ ਤਰ ਗਏ। ਡੂਬੇ ਜਿਨ ਸਿਰ ਭਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਡਾ ਬੰਨ ਲਈਆਂ ਭਾਈ ਉਹ ਡੁੱਬ ਗਏ। ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਸ਼ਲੋਕ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਬੇੜੇ ਨੂੰ ਕੱਪਰ ਕਿਆ ਕਰੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਬੇੜੇ ਨੂੰ
ਕਿਆ ਕਰੈ ਜਾਂ ਪਾਤਨ ਰਹਿ ਸੁਚੇਤ। ਜਿਹੜਾ ਮਲਾਹ ਹੈ ਗੁਰੂ ਰੂਪੀ ਮਲਾਹ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਹਦੇ ਚੇਤੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਜਾਏ ਜੀਵ, ਫਿਰ ਇਹ ਲਹਿਰਾਂ ਭਾਵ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਵਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਅੱਜ ਦਾ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਮੁਬਾਰਕ ਬਚਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ। ਕੱਲ ਰੋਜ਼ ਜਾਂ ਪਰਸੋਂ ਜੋ ਸੰਧਿਆ ਵੇਲੇ ਦੀ ਕਥਾ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਜੀ ਆਏ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਧੂ ਬਣ ਗਏ ਹੋ, ਵਿਰਕਤ ਬਣ ਗਏ ਹੋ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮਕਾਰ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਚੱਲੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਇਉਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਨੱਠਣ ਲੱਗੇ ਹੋ। ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੋ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਵੱਡੇ ਸਨ, ਬਾਬਾ ਲਖਮੀ ਦਾਸ ਜੀਆਂ ਦਾ ਉਦੋਂ ਜਨਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਾਂਤ ਚਿੱਤ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ। ਜਦੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਦੋ ਚਾਰ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਹਿ ਸੁਭਾਅ ਪਿਆਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਣ ਕੇ, ਵਜਦ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਮਾਰੂ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਮਿਲ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਪਿੰਡ ਕਮਾਇਆ, ਤਿਨ ਕਰਤਾ ਲੇਖ ਲਿਖਾਇਆ, ਲਿਖਦਾਤ ਜੋਤ ਵਡਿਆਈ, ਮਿਲ ਮਾਇਆ ਸੁਰਤ ਗਵਾਈ, ਮੂਰਖ ਮਨ ਕਾਹੇ ਕਰਸੈ ਮਾਣਾ, ਉਠ ਚੱਲਣਾ ਖਸਮੈ ਭਾਣਾ, ਤਜ ਸਾਧ ਸਹਿਜ ਸੁਖ ਹੋਈ, ਕਰ ਛੱਡਣਾ ਰਹਿ ਨਾ ਕੋਈ, ਕਿਛ ਖਾਜੈ ਕਿਛ ਧਰ ਜਾਈਐ, ਜੇ ਬਹੁੜ ਦੁਨੀਆ ਆਈਐ, ਸਜਕਾਇਆ ਪੱਟ ਹੰਢਾਏ, ਫਰਮਾਇਸ਼ ਬਹੁਤ ਚਲਾਏ, ਕਰ ਘੁੰਮਣ ਵਾਣੀ ਭਾਈ, ਪਾ ਪੱਥਰ ਤਰਨ ਨਾ ਜਾਈ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ, ਇਹ ਅਖੀਰ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਬਦ ਦੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ, ਘਰ ਘੁੰਮਣ ਵਾਣੀ ਭਾਈ, ਪਾਪ ਪੱਥਰ ਤਰਨ ਨਾ ਜਾਈ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਸੀ, ਭਉ ਬੇੜਾ ਜਿਉ ਚੜਾਓ, ਭਉ ਬੇੜਾ ਜਿਉ ਚੜਾਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਜਿਉ ਨੂੰ ਨਾ ਭਉ ਰੂਪੀ ਬੇੜੇ ਤੇ ਚੜਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਉ ਰੂਪੀ ਬੇੜੇ ਤੇ ਜਿਉ ਨੂੰ ਚੜਾ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਦੇਵੈ ਕਾਹੂ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਵਿਰਲੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਬੇੜਾ ਬਖਸ਼ਦਾ, ਹਾਰੀ ਸਾਰੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਇਹ ਬੇੜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਦਾ। ਭਉ ਰੂਪੀ ਇਹ ਪਿਆਰ ਰੂਪੀ ਬੇੜਾ ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜੀਉ ਨੇ ਚੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਜਿੰਦ ਨੇ ਚੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਸਵਾਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਦੇਵੈ ਕਾਹੂ, ਕੋਈ ਵਿਰਲੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਜੀ ਨੇ ਬੇੜਾ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਬਿਖ ਬੋਹਿਥਾ ਲਾਦਿਆ, ਲੱਦ ਲਿਆ ਦਿਆ ਸਮੁੰਦ ਮਝਾਰ, ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ ਠੇਲ ਦਿੱਤਾ, ਕੰਦੀ ਦਿਸ ਨਾ ਆਵਈ, ਕੋਈ ਕਿਨਾਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਨਾ ਉਰਵਾਰ ਨਾ ਪਾਰ ਨਾ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੇੜਾ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਘਰ ਘੁੰਮਣ ਵਾਣੀ ਭਾਈ। ਉਹ ਵਾਲਾ ਬੇੜਾ ਅਜੇ ਘੁੰਮਣ ਘੇਰੀ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਦੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਦਰਿਆ ਭਰੇ ਵੇਖੇ ਹੋਣਗੇ, ਭਰੇ ਹੋਏ ਦਰਿਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਘੁੰਮਣ ਘੇਰੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਘੁੰਮਣ ਘੇਰੀ ਜੇ ਤਰਾਕੂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਏ ਨਾ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਹੇਠਾਂ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ ਤੱਕ ਹੇਠਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਘੁੰਮਣ ਵਾਣੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਘੁੰਮਣ ਵਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜੇ ਪੈਰ ਫਸ ਗਿਆ, ਜੀਵ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਗੋਤੇ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਘਰ ਘੁੰਮਣ ਵਾਣੀ ਭਾਈ ਲਿਖਿਆ ਇਹਨੂੰ। ਤੇ ਇਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੱਜ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕੰਦੀ ਦਿਸ ਨਾ ਆਵਈ, ਨਾ ਉਰਵਾਰ ਨਾ ਪਾਰ, ਜੀਵ ਨਾ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਹੈ ਨਾ ਉਰਲੇ ਪਾਸੇ ਹੈ। ਵੰਜੀ ਹਾਥ ਨਾ ਖੇਵਟੂ, ਜਲ ਸਾਗਰ ਅਸਰਾਲ। ਹੁਣ ਨਾ ਹੀ ਕੋਲ ਮਲਾਹ ਸੀ ਵੀ ਬੰਦਾ ਮਲਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਤੂੰ ਹੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ। ਹੁਣ ਮਲਾਹ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਰੂਪੀ ਮਲਾਹ ਵੀ ਕੋਲ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਾਥੀ ਸਨ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚੱਪੂ ਸੀ।
ਨਾ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਾਥੀ ਸਨ, ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਚੱਪੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਜਿਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਬਾਹਰੀ ਬੇੜਾ ਫਸਿਆ ਭਾਈ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲਬਾਣੇ ਜੀ ਦਾ। ਸੂਰਤ ਦੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਫਸ ਗਿਆ ਬੇੜਾ। ਜਿਹੜੇ ਕੋਲ ਮਲਾਹ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪਾਰ ਹੋਣਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਈ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਰੋਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਨੂੰ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜਾਪਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਰ ਹੋਣਾ। ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਨੂੰ, ਜਿਹਦਾ ਤੇਰਾ ਚਿੱਤ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਤੇਰੀ ਆਸਥਾ, ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਧਿਆਲ ਹੈ। ਭਾਈ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲਬਾਣੇ ਨੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਜਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਪੈਰ ਸੁੱਚੇ ਕੀਤੇ ਔਰ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਥਮ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ। ਧਿਆਨ ਧਰਿਆ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਟਾਂਡਾ ਲੱਦਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਸਾਰਾ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ ਰਹਿਮਤ ਕਰੋ ਇਸ ਸਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਇਸ ਬੇੜੇ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਜੀਓ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ। ਧਿਆਨ ਧਰਿਆ ਨਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਬਾਹਰੀ ਰੂਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਤਥਾ ਜੇ ਅੰਤਰੀਵ ਰੂਪ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਗਤ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, हे मेरे पातशाह मोको तार ले रामा तार ले, मैं अजान जन तरबे ना जानो, बाप बीठला वहां दे, मोको तार ले रामा तार ले। मालक जी तुसी तार लवो, मैनू तार लवो, अपना आसरा दे के मैनू तुसी अपना आसरा बख्श दवो। अपने आसरे नाल मैं आप जियां दे इस संसार भवसागर तो मैं पार हो जावां। वंजी हाथ ना खेवटू जल सागर असराल। बड़ा भयंकर ये तूफान है संसार दे अंदर। किहड़े समुंदर दी गल कीती साध संगत जी? आ संसार रूपी समुंदर दी, जिथों महाराज कहंदे भाई तरना कठिन है। बाबा जग फाथा महाजाल। ए भाई जगत फसिया है वड्डे जाल दे अंदर। मछली जाल ना जानिया सर खारा यसगाह। अत सियाणी सोहनी क्यों की तो वेसाहा। कीते कारण पाकड़ी काल न टला सराहा। भाई रे एओ सिर जानो काल। ज्यों मच्छी त्यों मानसा। बड़ा अचिंता जाल। बाबा जग फाथा महाजाल। हे भाई जगत फसिया है किथे मालक जी? वड्डे जाल दे अंदर। इस वड्डे जाल दे अंदर, संसार रूपी जाल अंदर जगत फाथा है, फसिया है। गुर प्रसादी उबरे सच्चा नाम समाल। प्रसादी गुरु दी किरपा मेहरामत दे नाल उभरे सच्चा नाम संभाल। सच्चे नाम नू संभाल के, सच्चे नाम नू याद करके इस भवसागर तो पार हो जाईदा है। कवि संतोख सिंह जी गुरप्रताप सूरज ग्रंथ की जिस वक्त संपन्नता हुई, सतगुरु गुरु नानक देव महाराज जियां तो लैके 10वें पातशाह जी तक इतिहास मुकम्मल किया। भावना दे अंदर आन के उन्होंने एक दोहरा लिखिया, गुर बेरी काटो मम निज बेरी पर चाड़। ए बेरी होए भाव सफल बिन बेरी कर पार। कवि ने अखर वरतदे ने, गुर बेरी काटो मम। हे मेरे मालक जी मेरे पैरां विच पई हुई बेड़ी कट दिओ। ये
ਇੱਕੋ ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਚਾਰ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ। ਬੱਬੇ ਨੂੰ ਲਾਂ, ਰਾਰੇ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰੀ ਬੇਰੀ। ਗੁਰ ਬੇਰੀ ਕਾਟੋ ਮਮ ਨਿਜ ਬੇਰੀ ਪਰ ਚਾੜ। ਇਹ ਬੇਰੀ ਹੋਏ ਭਾਵ ਸਫਲ। ਮਾਲਕ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਈ ਬੇੜੀ ਕੱਟ ਦਿਓ। ਦੂਸਰੀ ਬੇਰੀ ਦੇ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਬੇੜੀ ਤੇ ਚੜਾ ਲਓ। ਤੀਸਰੀ ਬੇਰੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਇਹ ਬੇਰੀ ਹੋਏ ਭਾਵ ਸਫਲ। ਆ ਵਾਰੀ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਏ, ਇਹ ਵਾਰੀ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਏ। ਬਿਨ ਬੇਰੀ ਕਰ ਪਾਰ। ਚੌਥੀ ਬੇਰੀ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਮਾਲਕ ਜੀ ਤਤਕਾਲ ਤੁਸੀਂ ਭਵਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਦੇਰੀ ਨਾ ਲਾਇਓ। ਬਿਨ ਬੇਰੀ ਕਰ ਪਾਰ, ਦੇਰੀ ਨਾ ਲਾਇਓ। ਬਾਬਾ ਜਗ ਫਾਥਾ ਮਹਾਜਾਲ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਉਬਰੈ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਸੰਭਾਲ। ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਯਾਦ ਨਾਲ ਭਵਸਾਗਰ ਤੋਂ ਜੀਵ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਈਦਾ ਹੈ। ਰਹਾਓ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ ਬੋਹਿਥਾ, ਸ਼ਬਦ ਲੰਘਾਵਣ ਹਾਰ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਆਂ ਨੇ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਭਾਈ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ ਬੋਹਿਥਾ, ਗੁਰੂ ਰੂਪੀ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਜਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ ਬੋਹਿਥਾ, ਸ਼ਬਦ ਲੰਘਾਵਣ ਹਾਰ। ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵ ਭਵਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆ ਕਈ ਵਾਰ ਨਾ ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਆ ਬੱਸ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਫਲਾਣੀ ਥਾਂ ਤੇ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਆਂ ਨੇ ਪੁਰਾਤਨ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਿਸ ਵਕਤ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੁਲ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਬੇੜੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਜਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਬੇੜੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਉਸ ਬੇੜੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਣਾ ਵੀ ਹੁਣ ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ, ਦੁਪਹਿਰ ਵੇਲੇ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ, ਵੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਵਾਰ ਇੱਥੋਂ ਪਾਰ ਜਾਏਗਾ ਫਿਰ ਉਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆਏਗਾ। ਤੇ ਮਲਾਹ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਖਲੋ ਕੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਣੀ, ਦੂਰ ਵੇਖ ਕੇ ਜੇ ਕੋਈ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਆਓ ਆਓ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੈ ਪਾਰ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਫਿਰ ਇੰਨੇ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਬੇੜਾ ਇੱਥੋਂ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਆਓ, ਹੁਣੇ ਆਓ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਆਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਬਚਨ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤੇ, ਪੱਤਨ ਕੂਕੈ ਪਾਤਨੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੱਤਨ ਉੱਪਰ ਖਲੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ। ਪੱਤਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖਲੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ। ਕੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ? ਵੰਝੋ ਧਰੂਕ ਵਲਾੜ, ਪਾਰ ਪਵੰਦੜੇ ਡਿਠ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰ ਬੋਹਿਥ ਚਾੜ। ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਅਣਗੌਲੀ ਕਰ ਦਵੇ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ, ਭਾਈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਆਓ ਚੱਲੀਏ, ਆਓ ਚੱਲੀਏ ਭਾਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਲੋਹਾ ਤਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਲੋਹਾ ਬੇੜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰ ਲਵੇ ਉਹ ਵੀ ਤਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਨਹੀਂ ਉਹ ਲੋਹਾ ਤਰ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਡੁੱਬ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਲੋਹਾ ਲੱਕੜ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰ ਲਵੇ, ਬੇੜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰ ਲਵੇ, ਉਹ ਲੋਹਾ ਭਵਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰ ਲਵੇ, ਗੁਰੂ ਰੂਪੀ ਬੇੜੀ ਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਭਵਸਾਗਰ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਜੀ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ ਬੋਹਿਥਾ, ਸ਼ਬਦ ਲੰਘਾਵਣ ਹਾਰ। ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ, ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਜਿੰਦ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤਿਥੈ ਪਾਵਨ ਨਾ ਪਾਵ ਕੋ, ਨਾ ਜਲ ਨਾ ਆਕਾਰ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਜੀਵ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸੁਰਤ ਜੋੜੀ, ਗੁਰਮੁਖ ਅੰਤਰ ਸਹਿਜ ਹੈ, ਮਨ ਚੜਿਆ ਦਸਵੇਂ ਆਕਾਸ਼। ਤਿੱਥੈ ਊਂਗ ਨਾ ਭੁੱਖ ਹੈ, ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਸੁਖ ਵਾਸ। ਨਾਨਕ ਦੁਖ ਸੁਖ ਵਿਆਪਤ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੈ ਆਤਮ ਰਾਮ ਪ੍ਰਗਾਸ। ਫਿਰ ਨਾ ਉੱਥੇ ਅੱਗ ਨਾ ਪਾਣੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਵ ਜੀਵ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਿਥੈ ਸੱਚਾ ਸੱਚ ਨਾਏ,
ਭਵ ਜਲ ਤਾਰਨ ਹਾਰ। ਉੱਥੇ ਮਾਲਕ ਜੀ ਦਾ ਸੱਚਾ ਨਾਮਣਾ, ਜੋ ਨਾਮ ਜੀਵ ਨੂੰ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਲੰਘੇ ਸੇ ਪਾਰ ਪਏ, ਸੱਚੇ ਸਿਉ ਲਿਵ ਲਾਏ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਗੁਰਮੁਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਲੰਘੇ ਸੇ ਪਾਰ ਪਏ, ਉਹ ਪਾਰ ਪਏ ਹਨ। ਕਿਵੇਂ ਪਾਰ ਹੋਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ? ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਪਾਰ ਹੋਏ? ਸੱਚੇ ਸਿਉ ਲਿਵ ਲਾਏ, ਸੱਚੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿੰਦ ਜੋੜ ਲਈ। ਪਾਰ ਪੈਣਾ ਕੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ? ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਗਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਾਲਕ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੋ, ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣ ਆਏ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦਾ ਜੰਮਣਾ ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦਾ ਮਰਨਾ ਨਾ ਪਵੇ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦਾ ਜੰਮਣਾ ਤਥਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦਾ ਮਰਨਾ ਨਾ ਪਵੇ। ਇਹ ਹੈ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋਣਾ। ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਣੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਜਾਏ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਕਥਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਦੇਹੋ ਸੱਜਣ ਅਸੀਸੜੀਆਂ ਜਿਉ ਹੋਵੈ ਸਾਹਿਬ ਸਿਉ ਮੇਲ। ਇਹ ਅਸੀਸ ਦੇਣੀ ਕਿ ਮਾਲਕ ਜੀ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬਣ ਆਏ, ਇਸ ਜਿੰਦ ਦੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬਣ ਆਏ। ਹੁਣ ਪੇਕੇ ਘਰ ਤੋਂ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗਏ ਹਾਂ ਤੇ ਉਸ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਦੀਵੀ ਬਣ ਆਏ। ਇਹ ਹੈ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਬਾਹਰੀਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਪੇਕੇ ਘਰ, ਕਿਤੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਇਹ ਸਾਗਰ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਜੰਮਣ ਤਥਾ ਮਰਨ ਦਾ, ਆਵਾ ਗਾਉਣ ਦਾ ਝੰਜਟ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਕਾ ਦੇਣਾ। ਸਦੀਵੀ ਉਸ ਇੱਕ ਸੱਚ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਾ ਜਾਣਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਉਂ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ਬਹੁਰ ਹਮ ਕਾਹੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਆਵਣ ਜਾਣਾ ਹੁਕਮ ਤਿਸੈ ਕਾ ਹੁਕਮੈ, ਬੂਝ ਸਮਾਵਾਂਗੇ, ਬਹੁਰ ਹਮ ਕਾਹੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਆਵਾਂਗੇ ਭਾਈ? ਭਾਵ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗੇ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦਾ ਜੰਮਣ ਤਥਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦਾ ਮਰਨਾ ਮਾਲਕ ਜੀਆਂ ਨੇ ਸਮਾਪਤ ਜੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਵਾ ਗੌਣ ਨਿਵਾਰਿਆ, ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਮਿਲਾਏ। ਆਵਾ ਗੌਣ, ਹੁਣ ਮਾਲਕ ਜੀਆਂ ਨੇ ਆਵਾ ਗੌਣ ਨਿਵਾਰਿਆ, ਨਿਵਾਰਿਆ ਕਹੀਏ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਵੇਂ? ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਮਿਲਾਏ। ਜੈਸੇ ਏਕ ਆਗ ਤੇ ਕਨੂਕਾ ਕੋਟ ਆਗ ਉਠੈ, ਨਿਆਰੇ ਨਿਆਰੇ ਹੋਏ ਕਾ ਫੇਰ ਆਗ ਮੈਂ ਮਿਲਾਹੇਂਗੇ। ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਅੱਗ ਵਿੱਚ, ਅੱਗ ਦੇ ਟੁਕੜੇ। ਜਿਵੇਂ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਉੱਡੇ ਹੋਏ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਕਣ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਣਗੇ। ਵਿਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਪਾਣੀ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਮਾਲਕ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਤੈਸੇ ਵਿਸ਼ਵ ਰੂਪ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੀਵ ਐਵੇਂ ਆਏ ਤੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣੀ ਹੈ? ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸੂਰਜ ਕਿਰਨ ਮਿਲੇ, ਜਲ ਕਾ ਜਲ ਹੁਆ ਰਾਮ, ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਰਲੀ ਸੰਪੂਰਨ ਥੀਆ ਰਾਮ। ਆਵਾ ਗੌਣ ਨਿਵਾਰਿਆ, ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਮਿਲਾਏ। ਜਦੋਂ ਭਾਵ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਇੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮ ਸੱਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੀਵ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਗੁਰਮਤਿ ਸਹਿਜ ਉਪਜੈ, ਸੱਚੇ ਰਹਿ ਸਮਾਏ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਹਿਜ ਉਪਜੈ, ਸੱਚਾ ਰਹਿ ਸਮਾਏ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜੀਵ ਨੂੰ ਭਾਵ ਸਹਿਜ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਸੱਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਮਾਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੀਵ ਜੁੜਿਆ ਰਿਹਾ। ਸੱਪ ਪਿੜਾਈ ਪਾਈਐ, ਬਿਖ ਅੰਤਰ ਮਨ ਰੋਸ। ਹੁਣ ਫੇਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਆਂ ਨੇ ਜੀਵ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਕੇ ਸੱਪ ਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸੱਪ ਨੂੰ ਪਟਾਰੀ ਵਿੱਚ ਜੇ ਪਾ ਵੀ ਲਿਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹਨੇ ਡੰਗਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕ ਲਿਬਾਸ ਹੀ ਬਹੁਤੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜੀ ਇਸ
ਸੱਪ ਰੂਪੀ ਜੀਵ ਦਾ ਡੰਗ ਉਤਾਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਨੂਏ ਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਲਿਬਾਸ ਕੱਲੇ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪਟਾਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਰਥ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਪਿੜਾਈ ਦੇ, ਸੱਪ ਕੁੰਚ ਛੋਡਾ ਬਿਖ ਨਹੀਂ ਛਾਡਾ। ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤਾ, ਲਿਖਿਆ ਸੱਪ ਪਿੜਾਈ ਪਾਈਆ ਬਿਖ ਅੰਤਰ ਮਨ ਰੋਸ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਕਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਜ਼ਹਿਰ ਉਤਾਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇ? ਜੇ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡੰਗ ਹੈ ਜ਼ਹਿਰ ਉਤਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਪੂਰਬ ਲਿਖਿਆ ਪਾਈਐ ਕਿਸਨੋ ਦੀਜੈ ਦੋਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੋਸ਼ ਭਾਈ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਣਾ? ਜੀਵ ਤਾਂ ਪੂਰਬਲੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨੇ ਸੰਸਕਾਰ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਜੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਭੋਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਜੀਵ ਪੂਰਬ ਲਿਖਿਆ ਪਾਈਐ, ਉਹਨਾਂ ਪੂਰਬਲੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜੀਵ ਅਜੇ ਭੋਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਗਾਰੜ ਜੇ ਸੁਣੇ ਮੰਨੇ ਨਾਉ ਸੰਤੋষ। ਗੁਰਮੁਖ ਗਾਰੜ ਤਥਾ ਗਾਰੜੀ ਮੰਤਰ ਜੋ ਸੱਪ ਦਾ ਡੰਗ ਉਤਾਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਆਇਆ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਇਹ ਗਾਰੜੀ ਮੰਤਰ ਜੇ ਸੁਣੈ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਸੁਣ ਲਏ, ਮੰਨੈ ਨਾਉ ਸੰਤੋष। ਤਥਾ ਫਿਰ ਉਹ ਉਸ ਜੀਵ ਨੂੰ ਠੰਡਕ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਦੀ ਠੰਡਕ ਵਰਤ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ? ਜੇ ਸੁਣੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਨਾਲ ਲਿਖ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਜੇ ਸੁਣੈ, ਜੇ ਸੁਣ ਲਵੇ, ਮੰਨ ਲਵੇ, ਮੰਨੇ ਨਾਉ ਸੰਤੋষ। ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ, ਮਾਲਕ ਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀਵ ਕਿਤੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਮੰਨ ਲਵੇ, ਧਰ ਲਵੇ ਮਾਲਕ ਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਨੀ। ਚੰਦਨ ਚੰਦ ਨਾ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਮੂਲ, ਨਾ ਮਿਟਈ ਕਾਮ ਸੀਤਲ ਥੀਵੈ ਨਾਨਕਾ ਜਪੰਦੜੋ। ਹਰ ਨਾਮ, ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਜੀਵ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸੁਣ ਲਵੇ, ਚੰਦਨ ਦੀ ਲੱਕੜ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਮਲਿਆਗਰ ਸੱਪ ਆਣ ਕਰਕੇ ਲਪਟਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਵਕਤ ਜ਼ਹਿਰ ਨੇ ਸਤਾਇਆ, ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਤਾਏ ਹੋਏ ਅੰਦਰੋਂ ਕੁਰਬਲ ਕੁਰਬਲ ਕਰਦੇ ਠੰਡਕ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਚੰਦਨ ਦੀ ਲੱਕੜ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ। ਚੰਦਨ ਦੀ ਲੱਕੜ ਦੇ ਕੋਲ ਆਣ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜ਼ਹਿਰ ਡੰਗ ਚੰਦਨ ਦੀ ਲੱਕੜ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਹਨ ਠੰਡਕ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜੇ ਠੰਡਕ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਗਾਰੜ ਜੇ ਸੁਣੈ ਮੰਨੇ ਨਾਉ ਸੰਤੋष। ਜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਗਾਰੜੀ ਮੰਤਰ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਸਰਵਣ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੇ ਜੀਵ ਕਿਤੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਹੋਵੇ ਕੀ? ਮੰਨੈ ਨਾਉ ਸੰਤੋষ। ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ, ਮੰਨ ਲਿਆ ਤੇ ਅੰਦਰ ਭਾਵ ਉਹ ਜੀਵ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਾਗਰ ਮੱਛ ਫਹਾਈਐ ਕੁੰਡੀ ਜਾਲ ਵਤਾਏ। ਕੁੰਡੀ ਸੁੱਟ ਕਰਕੇ ਮਾਗਰ ਮੱਛ ਨੂੰ, ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਭਾਵ ਜੀਵ ਨੂੰ ਪਕੜ ਲਿਆ। ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ? ਲਾਲਚ ਦੇ ਕਰਕੇ। ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਦਾਰਥ ਜੀਵ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਕੁੰਡੀ ਵੱਤ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਦੁਰਮਤ ਫਾਥਾ ਫਾਹੀਐ ਫਿਰ ਫਿਰ ਪਛੋਤਾਏ। ਤੇ ਜੀਵ ਦੁਰਮਤ ਵਸ ਹੋ ਕੇ, ਭੈੜੀ ਮਤ ਵਸ ਹੋ ਕਰਕੇ ਦੁਰਮਤ ਫਾਥਾ ਫਾਈਐ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਡੈ ਤਾਂ ਬੇਗੁਲ ਬੇਗੁਲੇ ਤਾਕੈ ਚੋਗ ਕਣੀ, ਪੰਖ ਟੁੱਟੀ ਫਾਹੀ ਪੜੀ ਅਵਗੁਣ ਭੀੜ ਬਣੀ। ਵੇਖਿਆ ਚੋਗਾ ਪਿਆਸੀ ਪੰਛੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਚੋਗਾ ਪਾਇਆ ਕਿਸ ਨੇ ਹੈ। ਦੁਰਮਤ ਫਾਥਾ ਫਾਹੀਆ ਫਿਰ ਫਿਰ ਪਛੋਤਾ। ਫਿਰ ਜੀਵ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਬੜਾ ਪਛਤਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਨਾ ਸੁਝਈ, ਕਿਰਤ ਨਾ ਮੇਟਿਆ ਜਾਏ। ਔਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਫਿਰ ਜੀਵ ਇਸ ਬਾਤ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੰਮਣ ਤਥਾ ਮਰਨ ਨੂੰ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਤ ਹੈ ਇਹ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਟਦੀ। ਹਉਮੈ ਬਿਖ ਪਾਏ ਜਗਤ ਉਪਾਇਆ, ਸ਼ਬਦ ਵਸੈ ਬਿਖ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਆਂ ਨੇ ਜਗਤ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਨਾਲ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਰਨ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦਾ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਲੋਕ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜ਼ਬਾਨੀ ਕੰਠ ਹੈ। ਹਉ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਹਉ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਹਉ ਵਿੱਚ ਜੰਮਿਆ, ਹਉ ਵਿੱਚ ਹੋਆ। ਹਉਮੈ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੰਮਿਆ, ਹਉਮੈ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਰ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਹਉਮੈ ਵਸ ਹੋ ਕਰਕੇ ਹਉਮੈ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਰਿਆ, ਉਹਦੇ ਜਨਮ ਦਾ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਬਣ ਹੀ ਗਿਆ ਨਾ। ਹਉਮੈ ਬਿਖ ਪਾਏ ਜਗਤ ਉਪਾਇਆ, ਹਉਮੈ ਰੂਪੀ ਜ਼ਹਿਰ ਪਾ ਕੇ ਜਗਤ ਉਪਾਇਆ, ਸ਼ਬਦ ਵਸੈ ਬਿਖ ਜਾਏ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ, ਸ਼ਬਦ ਪੈ ਜਾਏ, ਸ਼ਬਦ ਵਸਣ ਨਾਲ ਉਹ ਜ਼ਹਿਰ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਰਾ ਜੋਹਿ ਨਾ ਸਕਈ, ਸੱਚ ਰਹਿ ਲਿਵ ਲਾਏ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਕੋਈ ਵੀ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਜਰਾ ਜੋ ਭਾਵ ਜੀਵ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਉਸ ਜੀਵ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ। ਕਿਵੇਂ ਜੀ? ਸੱਚ ਰਹਿ ਲਿਵ ਲਾਏ, ਸੱਚੇ ਵਿੱਚ ਲਿਵ ਜੋੜ ਕੇ। ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਸੋ ਆਖੀਐ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਉਮੈ ਜਾਏ। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਅਹੰਕਾਰ ਹਉਮੈ ਜਿਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਸੋ ਆਖੀਐ, ਉਹ ਹੈ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ। ਸੋ ਧਨਵੰਤ, ਕੁਲਵੰਤ, ਪਤਵੰਤ, ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਜਿਸ ਹਿਰਦੈ ਭਗਵੰਤ। ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਭਾਈ ਇਹ ਪਤਵੰਤਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣ ਨੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਸੇ ਉਹ ਧਨਵੰਤ, ਕੁਲਵੰਤ, ਪਤਵੰਤ, ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਜਿਸ ਹਿਰਦੈ ਭਗਵੰਤ। ਧਨ 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 ਜਨ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਭ ਜਗਤ ਤਰਾਇਆ। ਉਹ ਕੱਲਾ ਆਪ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤਰਦਾ, ਉਹ ਪਤਵੰਤਾ। ਉਹ ਭਾਵ ਕੁਲਵੰਤ ਕੱਲਾ ਆਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਰਦਾ ਭਾਈ, ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਜੀਵ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਤਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੰਦੈ ਤਾਵਤ ਜਗ ਬਾਂਧਿਆ, ਨਾ ਬੁਝੈ ਵਿਚਾਰ। ਆ ਧੰਦਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੱਝਾ ਹੋਇਆ ਜੀਵ, ਜਗ ਬਾਂਧਿਆ, ਜਗਤ ਬੱਝਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਨਾ ਬੂਝੈ ਵਿਚਾਰ। ਆਪਣੇ ਇਸ ਜੀਵਨ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਹੈ, ਜੀਵ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਆਪਣੇ ਇਸ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਨੂੰ ਜੀਵ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰਾਂ ਕਰਕੇ ਸਵੇਰ ਹੋਈ ਭਾਈ, ਇਹ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਲਈਏ, ਇਹ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਲਈਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦਾ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਹੈ, ਆਹਰ ਸਭ ਕਰਦਾ ਫਿਰੈ, ਆਹਰ ਇੱਕ ਨਾ ਹੋਏ। ਆਹਰ, ਆਹਰ ਅਰਥ ਉਹ ਨੇ, ਆਹਰ ਐੜੇ ਨੂੰ ਕੰਨਾ ਹਾਹਾ ਰਾਰਾ, ਆਹਰ ਸਭ ਕਰਦਾ ਫਿਰੇ, ਸਾਰੇ ਆਹਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਹਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ ਤੋਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਆਹਰ ਹੈ? ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਆਹਰ ਜਗ ਉਧਰੈ। ਜਿਸ ਆਹਰ ਨਾਲ ਜਗਤ ਤੋਂ ਉਧਾਰ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਆਹਰ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੰਮ ਇਸ ਕੋਲ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਧੰਦਾ ਧਾਵਤ ਜਗ ਬਾਂਧਿਆ, ਨਾ ਬੂਝੈ ਵਿਚਾਰ, ਇਹਨੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਵਿਸਾਰਿਆ, ਮਨ ਮੁਖ ਮੁਗਧ ਗਵਾਰ। ਮਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਮੂਰਖ ਗਵਾਰ ਲਗਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ। ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਵਿਸਾਰਿਆ, ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੰਮਣ ਤਥਾ ਮਰਨ ਵਿਸਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਗੁਰ ਰਾਖੇ ਸੇ ਉਬਰੇ, ਸੱਚਾ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ। ਇਹ ਭਾਈ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਰੱਖੇ ਰੱਖਣ ਹਾਰ, ਆਪ ਉਬਾਰਿਆਨ ਗੁਰ ਰਾਖੇ
ਸੇ ਉਬਰੇ ਭਾਈ ਇਹ ਉਬਰ ਗਏ, ਉਹ ਬਚ ਗਏ। ਕਿਸ ਕਿਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ? ਸੱਚਾ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ, ਸੱਚੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ, ਸੱਚੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਰਾਹੀਂ। ਸੂਹਟ ਪਿੰਜਰ ਪ੍ਰੇਮ ਕੈ, ਬੋਲੇ ਬੋਲਣ ਹਾਰ। ਸੂਹਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਤੋਤੇ ਨੂੰ। ਤੋਤਾ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਮਾਲਕ ਦੇ ਘਰ। ਜਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਮਾਲਕ ਬੋਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੋਤਾ ਉਹ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮਾਲਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਨੇ ਜੀਵ ਰੂਪੀ ਤੋਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਸੂਹਟ ਪਿੰਜਰ ਪ੍ਰੇਮ ਕੈ, ਬੋਲੇ ਬੋਲਣ ਹਾਰ। ਜਿਹੜਾ ਭਾਵ ਤੋਤਾ ਪੰਛੀ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਮਾਲਕ ਨੂੰ। ਮਾਲਕ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਅਤਿਅੰਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੱਚ ਚੁਗੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਐ, ਉੱਡੈ ਤਾਂ ਏਕਾ ਵਾਰ। ਅਤਿਅੰਤ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਇਆ। ਜੋ ਮਾਲਕ ਨੇ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਪਾਣੀ ਰੱਖਿਆ, ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਦਾਣਾ ਰੱਖਿਆ, ਚੁਗਿਆ ਚੋਗਾ ਉਹਨੇ। ਕਿਹੜਾ ਚੋਗਾ ਇਸ ਜੀਵ ਨੇ? ਮਾਲਕ ਨੇ ਕੀ ਦਿੱਤਾ? ਸੱਚ ਚੁਗਾ, ਸੱਚ ਦਾ ਚੋਗਾ ਚੁਗਿਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਉਹਨੇ ਪੀਤਾ। ਉਡਾ ਤਾਂ ਏਕਾ ਵਾਰ, ਉਹ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਉਹਨੇ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਰਬਾਈਆਂ ਅੰਦਰ, ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਅੰਦਰ ਇਉਂ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ਹੋਵਾਂ ਕੈਦ ਪਿੰਜਰੇ ਤੇਰੇ, ਪਿੰਜਰਾ ਤੂੰ ਨਿਜ ਹੱਥ ਫੜੇ। ਮਾਲਕ ਜੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋ ਕੇ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖੀ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ। ਹੋਵਾਂ ਕੈਦ ਪਿੰਜਰੇ ਤੇਰੇ, ਪਿੰਜਰਾ ਤੂੰ ਨਿਜ ਹੱਥ ਫੜੇ। ਚਾਈ ਫਿਰੇ ਤੂੰ ਕੈਦੀ ਆਪਣਾ, ਕੈਦੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਹੱਸੇ ਖਿੜੇ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਕੈਦ ਸੁਭਾਗੀ ਸਹੀਓ, ਮਿਲੀ ਹਜੂਰੀ ਆਣ ਪਿਆ। ਸਭ ਫਿਕਰਾਨੇ ਪਏ, ਸਿਆਦ ਨੂੰ ਕੁੱਛੜ ਰਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਚੜੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਚੜੀਏ ਮਾਲਕ ਦੇ ਕੁੱਛੜ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਮਾਲਕ ਜੀ, ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਪੰਛੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲਿਆਏ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹਦੀ ਬਣ ਗਈ ਵੀ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਹੋਰ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੋਂ, ਪੰਛੀਆਂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹਦੀ ਬਣ ਗਈ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਲਕ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਪੰਛੀ ਬਣ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਸਾਰੀ ਮੇਰੀ ਫਿਕਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਣ ਜਾਏ। ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੇਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਸੰਭਾਲੋ। ਇੱਥੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਸੂਹਟ ਪਿੰਜਰ ਪ੍ਰੇਮ ਕੈ, ਬੋਲੇ ਬੋਲਣ ਹਾਰ। ਸੱਚ ਚੁਗਾਇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਆ, ਉਡੈ ਤਾਂ ਏਕਾ ਵਾਰ। ਉਹ ਉੱਡ ਗਏ, ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਉਹ ਮਾਲਕ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਢੋਈ ਥਾਂ ਨਸੀਬ ਹੋ ਗਈ। ਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਖਸਮ ਪਛਾਣੀਐ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਮੋਖ ਦੁਆਰ। ਇਹ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕਰਕੇ ਖਸਮ ਪਛਾਣੀਏ, ਮਾਲਕ ਜੀ ਦੀ ਸੋਝੀ ਹੋਈ। ਹੋ ਨਾਨਕ ਮੋਖ ਦੁਆਰ, ਤਥਾ ਇਹ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮੋਕਸ਼ ਰਸਤਾ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਇਹੋ ਹੈ। ਆਰੰਭਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਆਂ ਨੇ ਬਿਖ ਬੋਹਿਥਾ ਲਾਦਿਆ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ। ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੀਵ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜੀਵ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਆਂ ਨੇ ਕੱਲਾ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਆਂ ਨੇ ਬਚਨ ਦਾ ਵੀ ਤਰੀਕਾ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਭਾਈ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨ। ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਮੁਬਾਰਕ ਸ਼ਬਦ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੀ ਵਸ ਜਾਣ। ਇਤਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਬੇਅੰਤ ਪੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਠਾਕੁਰ ਤੁਮ ਪੈ ਤੁਮ ਤੇ ਹੋਏ ਸੋ ਤੁਮਰੀ ਗਤ ਮੇਤ ਤੁਮਰੀ ਗਤ ਮੇਤਾ ਤੁਮ ਹੀ ਜਾਣੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਸਹਾਇ ਵਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਕੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ 10ਵੀਂ ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਵਤੀ ਸਿਮਰ ਕਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਈ ਤੇ ਆਏ ਫਿਰੰਗਤ ਗੁਰ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸੈ ਹੋਈ ਸਹਾਇ ਅਰਜਨ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਨੋ ਸਿਮਰਉ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤੇ ਆਈਆ ਜਿਸ ਡਿਠੇ ਸ਼ਬਦ ਖਜਾਏ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਆ ਘਰ ਨੋ ਨਿਦਾਵੈ ਤਾਏ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਇ। 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਇ। 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦੀਦਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਚੌਹਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ 40 ਮੁਕਤਿਆਂ ਹਠੀਆਂ ਜਪੀਆਂ ਤਪੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਵੰਡ ਛਕਿਆ ਦੇਖ ਚਲਾਈ ਤੇਗ ਵਾਹਿ ਦੇਖ ਕੇ ਅੰਡਿਠ ਕੀਤਾ ਤਿਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਅਸਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਹਿਤ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਾਏ ਖੋਪਰੀਆਂ ਲੋਹਾਈਆਂ ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ ਤਨਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਿਰਾਏ ਗਏ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸੁਆਸਾਂ ਸੰਗ ਨਿਭਾ ਇਤਨਾ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪ੍ਰਥਮੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸੇ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਚੇਤਾਵੇ ਚੇਤਾਵਨ ਕਾ ਸਦਕਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤਹਾਂ ਤਾਂ ਰਛਿਆ ਰਿਆਇਤ ਦੇਖ ਦੇਖ ਫਤਿਹ ਬਿਰਦ ਕੀ ਪੈਜ पंथ की जीत श्री साहिब जी सहाय खालसे जी के बोल बाले बोलो जी वाहिगुरु। सिखा नू सिखी दान केस दान रहत दान बबीक दान वसाहा दान भरोसा दान दाना सिर दान नाम दान श्री अमृतसर साहिब जी के दर्शन इशनान चौकियां झंडे बुंगे जुगो जुगे अटल धर्म का जयकार बोलो जी। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾਂ ਮਤ ਉੱਚੀ ਮਤ ਪਤ ਦਾ ਰਾਖਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਦਾ ਸਹਾਈ ਦਾਤਾਰ ਜੀਓ ਸ਼੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ ਹੀ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਨ ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾੜ ਨਿਉਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ
ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀਓ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀਓ ਕੇ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਦੂਖ ਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਖੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਸੱਚਖੰਡ ਸਜੇ ਦੀਵਾਨਾ ਅੰਦਰ ਪਾਵਨ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਕੀਰਤਨ ਉਪਰੰਤ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖਵਾਕ ਜੀ ਦੀ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ 6 ਪੌੜੀਆਂ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਕੇ ਪਾਠ ਹੋਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਜੀਓ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਪਾਸੋਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਣੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ। ਦਾਰ ਆਈ ਸੰਗਤ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਭੇਟਾਵਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਿਖੇ ਲਾਉਣੀਆਂ ਘਰਾਂ ਅੰਦਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅੰਦਰ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਨਵਾਜਣਾ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਆਪ ਜੀਓ ਕੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤਥਾ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਾਮ੍ਰਿਤ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਸਜ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਰਸਨੇ ਲਾਇਕ ਹੋਵੇ। ਅਰਦਾਸਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਜੋਦੜੀਆਂ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪਾਵਨ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖਵਾਕ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਰਤਾਰਥ ਕਰੋ। ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਦਿਆਂ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚਿਤ ਆਵੇ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੋਹਰਾ ਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੀ ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲ ਬੋਚ ਹੈ। ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਰ ਹੋਏ ਸਭ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਰ ਹੋਏ ਸਭ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਬੋਲੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਕਰਤਾ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਜਜਮਾਨ ਇੱਕ ਦਖਣਾ ਹਾਂ ਤੈ ਪਹਿ ਮੰਗੋ। ਦੇਹ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਨਾ ਨਿਧ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਨਾਮ। ਦੇਹੀ ਮਹਿ ਇਸ ਕਾ ਬਿਸਰਾਮ। ਫਰੀਦਾ ਸ਼ੱਕਰ ਖੰਡ ਨਿਵਾਤ ਗੁੜ ਮਾਖਿਓ ਮਾਝਾ ਦੁੱਧ। ਸਭੇ ਵਸਤੂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਰੱਬ ਨਾ ਪੁੱਜਨ ਤੁਧ। ਵਿਣ ਤੁਧ ਹੋਰ ਜੇ ਮੰਗਣਾ ਸਿਰ ਦੁੱਖਾਂ ਕੈ ਦੁੱਖ। ਦੇਹ ਨਾਮ ਸੰਤੋਖੀਆ ਉਤਰੈ ਮਨ ਕੀ ਭੁਖ। ਬਹੁ ਸ਼ਾਸਤਰ ਬਹੁ ਸਿਮਰਤੀ
ਪੇਖੇ ਸਰਬਟ ਢੋਲ, ਪੂਜਸ ਨਾਹੀ ਹਰ ਹਰੇ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਅਮੋਲ। ਵਿਸਰ ਨਾਹੀ ਦਾਤਾਰ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੇਹੋ, ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਨਾਨਕ ਚਾਓ ਇਹੋ, ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਨਾਨਕ ਚਾਓ ਇਹੋ। ਜਿਨੀ ਐਸਾ ਹਰ ਨਾਮ ਨਾ ਚੇਤਿਓ, ਸੇ ਕਾਹੇ ਜਗ ਆਏ RAM ਰਾਜੇ। ਜਿਨੀ ਐਸਾ ਹਰ ਨਾਮ ਨਾ ਚੇਤਿਓ, ਸੇ ਕਾਹੇ ਜਗ ਆਏ RAM ਰਾਜੇ। ਇਹੋ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਦੁਲੰਭ ਹੈ, ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਬਿਰਥਾ ਸਭ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਵੱਤੈ ਹੁਣ ਵੱਤੈ ਹੁਣ ਵੱਤੈ, ਹਰ ਨਾਮ ਨਾ ਬੀਜਿਓ, ਅੱਗੇ ਭੁੱਖਾ ਕਿਆ ਖਾਏ। ਮਨ ਮੁਖਾਂ ਨੋ ਫਿਰ ਜਨਮ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਪਾਏ। ਮਨ ਮੁਖਾਂ ਨੋ ਫਿਰ ਜਨਮ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਪਾਏ। ਸੋ ਕਹੋ ਟਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀਐ, ਐਨਿਸ ਸਹਿਜ, ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸੈ ਗੁਰੂ ਕੈ। ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ, ਹੋਵੈ ਸਿਫਤ ਖਸਮ ਦੀ। ਨੂਰ ਅਰਸੋਂ ਕੁਰਸਾਂ, ਤੁਧ ਡਿਠੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਮਲ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੀ, ਸੱਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਸਿਰ ਸਾਹਾਂ ਦਾ, ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆ ਸੋਈ, ਸਭਨਾਂ ਦਾ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਮਾਰੂ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਵੇਖ ਬੋਹਿਥਾ ਲਾਦਿਆ, ਦੀਆ ਸਮੁੰਦ ਮੰਝਾਰ। ਕੰਧੀ ਦਿਸ ਨਾ ਆਵਈ, ਨਾ ਉਰਵਾਰ ਨਾ ਪਾਰ। ਵੰਜੀ ਹਾਥ ਨਾ ਖੇਵਟੂ, ਜਲ ਸਾਗਰ ਅਸਰਾਲ। ਵੇਖ ਬੋਹਿਥਾ ਲਾਦਿਆ, ਦੀਆ ਸਮੁੰਦ ਮੰਝਾਰ। ਕੰਧੀ ਦਿਸ ਨਾ ਆਵਈ, ਨਾ ਉਰਵਾਰ ਨਾ ਪਾਰ। ਵੰਜੀ ਹਾਥ ਨਾ ਖੇਵਟੂ, ਨਾ ਜਲ ਸਾਗਰ ਅਸਰਾਲ। ਬਾਬਾ ਜਗ ਫਾਥਾ ਮਹਾਜਾਲ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਉਬਰੇ। ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਸਮਾਲ। ਰਹਾਉ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ ਬੋਹਿਥਾ, ਸ਼ਬਦ ਲੰਘਾਵਣ ਹਾਰ। ਤਿਥੈ ਪਵਨ ਨਾ ਪਾਵਕੋ, ਨਾ ਜਲ ਨਾ ਆਕਾਰ। ਤਿਥੈ ਸੱਚਾ ਸੱਚ ਨਾਏ, ਭਵ ਜਲ ਤਾਰਨ ਹਾਰ।
गुरमुख लंगे से पार पाए, सच्चे स्यो लिव लाए। आवा गौण निवारिया, ज्योति ज्योत मिलाए। गुरमति सहज उपजै, सच्चे रह समाए। सप पिड़ाई पाइय, बेख अंतर मन रोस। पूरब लिखिया पाइय, किसनो दीजै दोष। गुरमुख गारड़ जे सुने, मन्ने नाओ संतोष। मगर मछ फहाइय, कुंडी जाल वताए। दुरमत फाथा फाहिय, फिर पछोताए। जम्मण मरण न सुझई, किरत न मिटया जाए। हम बिख पाए जगत उपाया, शब्द वसै बिख जाए। जरा जोह न सकई, सच रह लिव लाए। जीवन मुकत सो आखिय, जिस विच हम जाए। तंदै तावत जग बांधिया, ना बुझै विचार। जम्मण मरण विसारिया, मन मुख मुग्ध गावार। गुर राखे से उबरे, सच्चा शब्द विचार। सुहट पिंजर प्रेम का, बोले बोलन हार। सच चुग अमृत पिया, उड़ा ताए का वार। गुर मिले खसम पछाणिया, कहो नानक मोख द्वार। सुहट पिंजर प्रेम का, बोला बोलन हार। सच चुग अमृत पिया, उड़ा ताए का वार। गुर मिलिया खसम पछाणिया, कहो नानक मोख द्वार। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतनाम सतनाम जी, वाहिगुरु वाहिगुरु। जपो सतनाम सतनाम सत, वाहिगुरु वाहिगुरु। सतनाम 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 जी, वाहिगुरु वाहिगुरु। जपो सतनाम 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 जी, वाहिगुरु वाहिगुरु। जपो सतनाम 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 जी, वाहिगुरु वाहिगुरु। जपो सतनाम 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 जी, वाहिगुरु वाहिगुरु।
ਜਪੋ ਸਤਨਾਮ 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 ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। श्री वाहेगुरु वाहेगुरु। दंडौत बंदन नानक बार सर्व कला समर्थ। डोलन तेरा को प्रभु नानक दे कर हथ। मैं तान दीवान तू है मेरे स्वामी। तू है मेरे स्वामी। मैं तुझ आगे अरदास। मैं होर था नाही। मैं होर था जिस पे करूं बेनंती। मेरा दुख सुख तुझ ही पास। मेरा दुख सुख तुझ ही पास। आनंद गुणी निधान निमाणियों के मान गुरु। निताणियों के तान गुरु। नेओटियों की ओट गुरु। ने आश्रयों के आसरा। सर्व कला भरपूर
गुरु गरीब निवाज, गरीब निवाज, गरीब निवाज। जगत जलंदा राख ले, जगत जलंदा राख ले, जगत जलंदा राख ले। जलंदा राख ले, जगत जलंदा राख ले, जगत जलंदा। जगत जलंदा रख ले, रख ले अपनी कृपा धार, धार कृपा धार, अपनी कृपा धार। जगत जलंदा राख ले, जगत जलंदा राख ले, जगत जलंदा राख ले। जित दुआरे उबरे, जित दुआरे उबरे, तित्ते ले उबार। जलंदा राख ले, जगत जलंदा राख ले, अपनी कृपा धार। अपनी कृपा धार। जगत जलंदा राख ले, जगत जलंदा राख ले। सतगुर सुख निखालिया, सतगुर सुख, सतगुर सुख विखालिया। सच्चा शब्द विचार, सच्चा शब्द विचार,
ਸਤਿਗੁਰ ਸੁਖ ਵਿਖਾਲਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਸੁਖ ਵਿਖਾਲਿਆ